નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે રાજ્ય સરકારો દ્વારા જે લોકડાઉન 4ની અંદર જે સત્તા રાજ્ય સરકારોને મળી છે, જેના ભાગરૂપે જે છૂટછાટ આપવામાં આવી હતી, જે રાહતો આપવામાં આવી હતી, એવામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યા પણ વધતી નજરે પડી રહી છે। ત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે એક તરફ કેસોની સંખ્યા વધતી જાય છે, એની કેટલી ગંભીરતા લેવી, તો સાથે સાથે રાજ્ય સરકારો જે છૂટછાટ આપી છે તેને લઈને પણ કેટલી તૈયારી કે તકેદારી સરકારની છે તે પણ જોવું રહ્યું। ચર્ચા એ કરી રહ્યા છે કે રાજ્ય સરકાર જે છે એ કોરોના મહામારી સામે કેટલી બેકફૂટ પર છે, કેટલી ફ્રન્ટ ફૂટ પર છે। સવાલ એટલા માટે થઈ રહ્યો છે કે જે હાઈકોર્ટ દ્વારા પણ જ્યારે સરકારની ઝાટકણી કાઢવામાં આવતી હોય, ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર સવાલો પણ ઊભા થયા છે, ટેસ્ટિંગ કિટને લઈને હોય, ટેસ્ટિંગની સંખ્યાને લઈને હોય, અને એવામાં અધિકારીઓ દ્વારા જે બ્રીફિંગ આપવામાં આવતું હોય તેને લઈને પણ ઘણા આંકડાઓની પણ અસમંજસ જોવા મળી છે। એવામાં ચર્ચા સોશિયલ મીડિયામાં પણ ઘણી જોવા મળી રહી છે કે જેમાં વિજય નહેરાને લઈને પણ ટ્વિટર જોવા મળતા હોય, તો ટેસ્ટિંગને લઈને જે સવાલો સરકાર માટે ઊભા કરવામાં આવતા હોય ત્યારે મીડિયા પર બી આક્ષેપ કરવામાં આવતા હોય તેવા પણ સોશિયલ મીડિયા પર વોર જોવા મળી રહી છે, જેમાં એકબીજા પર આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે। તેની પર બી ચર્ચા કરી રહ્યા છે। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે મહેશ કસવાલા કે જેઓ નેતા બીજેપી છે, नागजी देसाई के जो प्रवक्ता कांग्रेस ना है, मनस्वी थापर के जो राजकीय विश्लेषक है। आप त्रणेनु स्वागत है चर्चा में। मनस्वी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कितना लग रहा है आपको ये स्टेट गवर्नमेंट कितना बैकफुट पर, कितना फ्रंट फुट पर? स्टेट गवर्नमेंट ना फ्रंट फुट पे है ना बैक फुट पे है, दिखाई नहीं दे रही। देखिए जिस तरीके से गुजरात मोर्टालिटी रेट में नंबर 1 हो चुका है, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हमको दिखाई देता है, हमें उम्मीद थी कि जिस तरीके से सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है गुजरात का, हमें ये उम्मीद थी कि मोदी सरकार है, पहली सरकार थी, दूसरी सरकार है, तो गुजरात और सेंटर के बीच में कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देगी, ये एक उम्मीद थी। पर जिस तरीके से हमने अहमदाबाद का हाल देखा है कि जो जिस तरीके से पूरा बेहाल हो रहा है, इंट्रीम वक्त में ही अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, क्लियरिटी नहीं है गवर्नमेंट के बीच में और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम पूरा खराब है, उसको लेने के लिए। और दूसरा जो लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट होता है, देखिए एक होता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, कितना बढ़िया लीडरशिप कर रहे हैं, वो फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, कुछ भी तकलीफ है हम लोग सामने से आके उसका इलाज ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे वो लीडरशिप वैक्यूम है। और ना ही डिफेंस की बात है, नहीं मनस्वी जी, तो डिफरेंस क्यों? लेकिन दोनों तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है, डिफरेंस क्यों? आप इतनी हम कंपैरिजन क्यों उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं? फिर देखिए पहली बात तो कोई भी स्टेट का किसी भी स्टेट से कंपैरिजन नहीं होता है, पर क्या हमको दिखाई जो देता है, एक तरीके से हम लोग हर बार एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि उसकी गलती है, इसकी गलती है, पर यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारे देश का और सबसे खासियत है गुजरात का, वो ऐसा हमको दिखाई दे रहा है कि एकदम वीक है, या उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, या अगर ध्यान दिया है तो सही तरीके से ध्यान नहीं दिया है। और इसके ऊपर जब सवाल पूछा जाता है तो आपको बोला जाता है कि सवाल आप गलत पूछ रहे हो। और ये सवाल जो पूछ रहे हैं बद्रेश भाई, ये बद्रेश भाई या मनस्वी थापर नहीं है, ये अब आम जनता, गुजरात की जनता पूछ रही है कि इतनी बेहाली क्यों है। वेंटिलेटर की बात हो, मास्क की बात हो, हेल्थ केयर सिस्टम की बात हो, पीपीई किट की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, नर्सिंग स्टाफ की बात हो, हर जगह पे, या इंटरिम वक्त पे आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर की बात हो, अभी कौन सी इतनी इमरजेंसी आ गई है कि आपको ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े, ये सारी चीजों पे जवाब देना। देखिए विपक्ष अगर वीक है, उससे गुजरात को लेना देना नहीं है, जनता सवाल जरूर उठाएगी, और जनता के सवालों को जो सरकार 22 सालों से, 25 सालों से इस राज्य में है, अगर वो ही विफल हो रही है, वो ही जवाब नहीं दे पा रही, तो जनता जाएगी कहां पे? सही बात आपकी। ओके नागजीभाई, सवाल એ થઈ રહ્યો છે કે કોંગ્રેસ વારંવાર મુદ્દા ઉછાળી છે અને ચર્ચા કરી રહ્યા છે, પરંતુ એનું કોઈ નિષ્પક્ષ પરિણામ નથી આવતું, ફક્ત રાજકીય અથવા તો રાજકીય રમત રમવામાં આવે છે એવા જ આક્ષેપો સાથે મુદ્દા ડાયવર્ટ થઈ જાય છે। કોંગ્રેસ કેમ એટલી સક્રિય જોવા નથી મળતી કે જેનું રિઝલ્ટ મળી શકે? ફક્ત પ્રજાને એ મુદ્દા મૂકીને કોંગ્રેસ બાજુમાં હટી જાય છે। કોંગ્રેસ વિપક્ષ તરીકે જે મુદ્દા ઉઠાયા, પ્રજાલક્ષી ઉઠાયા અને સરકારે ઝૂકવું પડ્યું છે। રેશનિંગની દુકાનમાં મફત કરિયાણા આપવું, એ વાત પણ કોંગ્રેસે ઉપાડી। રેલના ભાડામાં જે કોંગ્રેસે મુદ્દો ઉપાડ્યો ત્યારે પણ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ જે પ્રજાના મુદ્દા ઉઠાવે છે, સત્તાધારી પક્ષે પ્રજાનું ભલું થાય। જ્યારે જ્યારે કોંગ્રેસ મુદ્દા ઉઠાવે પછી પક્ષ, સત્તાધારી પક્ષ એને ધ્યાન ઉપર લે છે, એ ખરેખર સત્તાધારી પક્ષે પણ વિચારવું જોઈએ કે આ પ્રજાના સમય પરિસ્થિતિ જોઈને સરકાર નિર્ણય લઈ રહી છે ને, એમાં કોંગ્રેસ એવું કેમ કહે છે કે મુદ્દા ઉઠાવે છે? ભદ્રેશભાઈ, સરકાર સમય ચૂકી ગઈ છે। 22 માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં જે પગલા ઉઠાવવા જોઈએ એમાં નિષ્ફળ ગઈ છે, ઉપરથી છુપાવવા પડી છે સરકાર। તો સરકાર સાચા કેસો બહાર આવે છે, એની સાચી સંખ્યા બહાર નથી આવવા દેતી। દાખલા તરીકે પરપ્રાંતિયનો પ્રશ્ન આવ્યો,
બંધ ખૂબ હેરાન થયા. અમારે રાજનીતિ નહોતી કરવી, પણ અમારા અધ્યક્ષને એમ થયું કે પ્રજા ત્રાહિમામ છે. જ્યારે ભાડું ચૂકવવાની વાત કોંગ્રેસે કરી પછી એ લોકો જાગ્યા. પણ નાગજીભાઈ ચલો માની લઈએ કે બહુ મોટો પ્રશ્ન થયો છે સમગ્ર દેશભરમાં, પણ આજ મજૂરો કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યોમાં શું સ્થિતિમાં છે? ત્યાં એમને બધી સગવડતા મળી ગઈ, એમને બધું મફતમાં ભોજન મળી ગયું, શેલ્ટર હોમ મળી ગયા, એમને વ્યવસ્થા મળી ગઈ? જે રાજ્યો વધારે પડતા તકલીફમાં હતા ત્યાં જ્યાં કોરોનાની મહામારી હતી અને જ્યાં જ્યાં લોકો ફસાયા હતા તેની વાત છે. દાખલા તરીકે આખા ભારતમાં બધા લોકો નતા ફસાઈ ગયા, જે રાજ્યોમાં લોકો ફસાયા હતા એની વાત છે. હું આપની વાત નાગજીભાઈ, રાજસ્થાનમાં શું હાલત છે લેબર્સની, છત્તીસગઢમાં શું હાલત છે લેબર્સની, પંજાબમાં શું હાલત છે, તમે એ તો જુઓ. રાજસ્થાનની પ્રજા હેપી છે, રાજસ્થાનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતની અંદર હાલના અંદર કેસો છુપાઈ રહ્યા છે. હાલની અંદર તમે જુઓ કે શિક્ષણનો હમણાં પ્રશ્ન આવ્યો છે કે ફી માફીનો, એમાં પણ ફીની ઉઘરાણી ચાલુ થઈ ગઈ છે. જ્યાં નાગજીભાઈ સવાલ મુદ્દા પ્રમાણે નથી. નાગજીભાઈ, આપને સવાલ એ છે કે સરકાર આટલી કામગીરી કરી રહી છે તેમ છતાં આપ ખામી શોધી રહ્યા છો. સરકાર કામગીરી કરી નથી રહી, પ્રજા રોડ પર આવી રહી છે. સરકારના દાવા છે કે અમે ટેસ્ટિંગ બરાબર કરીએ છીએ, અધિકારીઓ ના સાંભળે તો એમને અમે બાજુમાં રાખીને અધિકારીઓ દ્વારા કામ પણ અમે કરાવડાવીએ છીએ. આ સરકારના દાવા તો છે, આપણે જોવા નથી મળતા. મહેશભાઈના જ્યાં સત્તાધારી પક્ષના મહેશભાઈ પ્રવક્તા છે 144 હટાવી લે તો મહેશભાઈના ઘરે પણ પ્રજા અત્યારે પહોંચે એટલી ત્રાહિમામ છે. આ તો પોલીસના દમના કારણે પ્રજા ઘરમાં છે. પ્રજાને સરકારી સહાય કોઈ નથી મળી. નાગજીભાઈ, એ તો લોકડાઉન નું નિયમનું પાલન કરી રહ્યા છે એટલે ઘરમાં છે. તમે કદાચ બીજી રીતે પ્રગટ કરી રહ્યા છો. નહીં, હું જે કઉ છું પ્રજાની વેદના કરી છું વિપક્ષ તરીકે. પ્રજા એટલી ત્રાહિમામ છે કે સરકારના નેતાઓના ઘર ગોઠવા તૈયાર છે, પણ 144 ને પોલીસના દમનથી પ્રજા અંદર છે. સરકારી સહાય મળી હોય તો પ્રજા આટલો ત્રાહિમામ ના થાય. ઓકે મહેશભાઈ, સવાલ સરકાર માટે તો અસંખ્ય ઉભા થઈ રહ્યા છે, પણ મૂળ સવાલ એ જોવા મળી રહ્યું છે કે સરકાર અત્યારે હાઈકોર્ટે કેમ સરકારની ઝાટકણી કાઢવી પડે તો હાઈકોર્ટ નારાજ કેમ છે રાજ્ય સરકારથી, એક સવાલ થાય છે. બીજી બાબત કે સોશિયલ મીડિયા પર જે રીતે બીજેપીના નેતાઓ દ્વારા જે ટ્વીટ કરવામાં આવે છે આ કેટલું વ્યાજબી છે? તમે સ્ટિંગ પણ કરાવો છો, તમે ટ્વીટ પણ કરો છો. આ તમને ખોટું લાગી રહ્યું છે કે લોકો સવાલ પૂછી રહ્યા છે ખોટું લાગી રહ્યું છે એટલા માટે સિચ્યુએશન ઉભી થઈ રહી છે? મહેશભાઈ, મારે 3 જણનો આપને જવાબ આપવાનો છે, એટલે ભદ્રેશભાઈ મને જો વચ્ચે ન રોકવામાં આવે તો હું શાંતિથી જવાબ એમનો આપી શકીશ. ચોક્કસ. નાગજીભાઈનો આભાર એટલો માનું કે એ એવું કે છે કે કોંગ્રેસની આખી જે પ્રવક્તાની લાઈન છે એ એવું કે છે કે રાજ્યની સરકાર કોંગ્રેસનું વિપક્ષનું સાંભળતી નથી. નાગજીભાઈ જેવા પ્રવક્તા, બહુ સંનિષ્ઠ કાર્યકર્તા નાગજીભાઈ કોંગ્રેસના છે ને, એને એટલું પહેલી વખત સ્વીકાર્યું કે ના, જે મુદ્દો કોંગ્રેસ ઉઠાવે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ મુદ્દા પર ધ્યાન આપે છે ને એ તરત જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. બરાબર. એટલે હું એનો આભાર માનું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિપક્ષનું સાંભળે છે. એ જે પ્રશ્ન કોંગ્રેસનો આજ બપોર સુધી અત્યાર સુધી જે છે એ ખોટો પ્રશ્ન છે એવું નાગજીભાઈના કહેવા મુજબ છે. બીજી વાત, નાગજીભાઈ વચ્ચે એમને બોલી લેવાનું. બીજી વાત કે અનાજ વિતરણનું હોય, પરપ્રાંતિયોને એમના વતનમાં લઈ જવાનું હોય, અને બાકીના જે મુદ્દાઓ હોય હેલ્થને લગતા, કોંગ્રેસ જે બુમરેંગ કરી રહી છે અત્યારે પણ દેખાઈ આવે છે. જે પ્રકારે નાગજીભાઈ એવું કહે છે કે 144 ની કલમ તમે હટાવી લો, મહેશભાઈ તમારા ઘરે પ્રજા પહોંચશે, આનો અર્થ શું ભદ્રેશભાઈ? લોકોને ઉશ્કેરવાનું કામ આપણે આ મીડિયાના માધ્યમથી કરીએ છીએ. નાગજીભાઈ પ્લીઝ, આપણો ઉત્સાહ, તમારો ઉત્સાહ ઘણો હશે, મને ના નથી, પરંતુ તમારા વખતે હું એક શબ્દ નથી બોલ્યો. એટલે આપણે આ ઉશ્કેરવા માટે, જે તમારી કોંગ્રેસની મૂળ પરંપરા છે લોકોને ઉશ્કેરવા માટે, જે લોકોને તમે પરપ્રાંતિયોને ઉશ્કેર્યા કે અમે કોંગ્રેસના લોકો તમને ભાડું આપશું, બહુ પ્રમાણિકતાથી હું કહું છું કે એમણે મહેશભાઈ ઉશ્કેરવાની વાત નહીં, ભાડા પર તો સવાલ થાય છે કે આપે તો ના નથી. તમારા સવાલ સાચા. અરે ભદ્રેશભાઈ, મારી ના જ નથી. મારો પ્રશ્ન કોંગ્રેસની સામે છે કે કોંગ્રેસે એવું કહ્યું કે અમે ભાડું આપીશું. કેટલી જગ્યાએ એમણે ભાડું આપ્યું? કોંગ્રેસના જિલ્લાના ખૂબ મોટા હોદ્દેદાર સુરતની અંદર ભાડું ઉઘરાવી લીધા પછી આજે પરપ્રાંતિયોનું ભાડું હજી જમા નથી કરાવી શક્યા. એમ કહેતા હતા કે રાજસ્થાનની અંદર આ મુશ્કેલી નથી.
નહીં મહેશભાઈ, સવાલ આપ જવાબ આપો, ભલે કોંગ્રેસે જવાબ આપો, પણ સવાલ કોંગ્રેસનો નથી. મારો સવાલ એ છે કે સરકારી નહીં, એક મિનિટ મહેશભાઈ, સરકારી પણ આપીશ ને. નહીં, સરકાર સામે અવ્યવસ્થાનો જો સવાલ ઉભો થાય તો એનો જવાબ તમે કોંગ્રેસને ના આપશો, કારણ કે તમે કોંગ્રેસને આપશો એટલે રાજકીય જવાબ થઈ જશે. એટલા માટે કે જો એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ભાઈ નાગજીભાઈ અને ખૂબ ઉત્સુક છે, વચ્ચે વચ્ચે પણ બોલે છે, તો મારે એનો પહેલો જવાબ આપવો પડે એવી મારી ફરજ છે. નહીતર એ પાછા તમને સવાલ કરશે કે આ ભાજપ વાળા અમારું સાંભળતા નથી, એટલા માટે હું એનો પહેલો જવાબ આપું. જી નાગજીભાઈ, ગુજરાતની અંદરથી 1000 કરતા વધારે ટ્રેનો, આજનો આંકડો જો એડ કરીશું તો 1000 ટ્રેન ગઈ છે. આપને ત્યાંથી ગઈકાલ સુધીમાં 87 ટ્રેનો રાજસ્થાનમાંથી ગઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાંથી કેટલી ટ્રેન ગઈ છે એ પણ તમને ખબર છે. તમે અમારા રાજ્યની અંદર ભલે પ્રિયંકા રોબર્ટ વાડ્રાએ કહ્યું હોય, પરપ્રાંતિયોને વચન આપ્યું હોય, આજે પણ એક ટ્વીટ હોય કે અમે ભાડું આપીશું, કેટલા લોકોનું ભાડું આપ્યું? સુરતની અંદર ભાડું ખાઈ ગયા છો, હજી કોઈને ભાડું આપ્યું નથી. એનો જવાબ તમારે આપવો જોઈએ. પરપ્રાંતિયો 13 લાખ કરતા વધારે પરપ્રાંતિયો માત્ર નાગજીભાઈ ગુજરાતની અંદરથી ટ્રેન દ્વારા ગુજરાતની સરકારે, ભારતની સરકારે મોકલ્યા છે. એને ખાવાનું અને પાણી પીવાની બધી સગવડ સાથે મોકલ્યા છે. તો મહેશભાઈ, જે લોકો રોડ રસ્તા નહીં, જે મજૂરો રોડ રસ્તા પર દેખાયા છે, જે લોકો ખાનગી વ્હીકલમાં ગયા છે, પૈસા નથી, એ લોકોનું શું? એ પણ જુદા. એ પરપ્રાંતિયો પણ જુદા. એમની ગણાવેલી એમની કેટલી ટ્રેનો ગણાઈ રહ્યા છે, પ્રજાની હાલાકી નથી ગણાઈ રહ્યા. નાગજીભાઈ, તમે જે પૂછ્યું એનો જવાબ આપું છું. નાગજીભાઈ, તમે જે પૂછ્યું એનો, તમે એ લોકો પણ નાગરિક છે ને, જે લોકો ટ્રેનમાં નથી ગયા. હું ના નથી પાડતો. ત્રીજી વાત કરું કે વતન છે, હંમેશા સંકટના સમયમાં વતન છે એ દરેક વ્યક્તિને યાદ આવે. અને કોરોનાનું સંકટ છે એ ન માત્ર કોઈ વર્ગ પૂરતું છે, એ દેશના તમામ લોકો માટે આ કોરોનાનું જે સંકટ છે એ બધાને લાગુ પડે છે. અને એટલા માટે જે નાનો માણસ છે, સવારે જે કમાઈને સાંજે જે ખાય છે, એનો ધંધો રોજગાર નથી રહ્યા એવું જાણું છું. એની સાથે અવ્યવસ્થા કેમ મહેશભાઈ, અવ્યવસ્થા કેમ? તમે અવ્યવસ્થાનો જે રોષ છે મીડિયા પર કાઢી રહ્યા છો, સોશિયલ મીડિયા થકી. મેં ક્યાં મીડિયા પર? પણ પહેલા મને જવાબ તો આપો તો ભદ્રેશભાઈ. નહીં, આપ કોંગ્રેસે જવાબ ના આપશો, કારણ કે મારી ડિબેટ ખાલી કોંગ્રેસ માટે નથી. જવાબ તો આપવો જ પડશે. નહીં, સવાલ કોંગ્રેસ કરે, પહેલા સવાલ એ પણ છે કે મીડિયા સવાલ સરકારને કરી શકે છે. જી, ક્યારેક મને એમ લાગે છે કે એન્કર તમે નથી, નાગજીભાઈ છે, એટલા માટે હું એને વધારે ફોકસ કરું. નહીં, તમે એમને ફોકસ ના કરો મહેશભાઈ. સવાલ પ્રજા માટે છે. એ કોંગ્રેસ કરે, મનસ્વી થાપર કરે કે હું કરું કે મીડિયા કરે, આપ જવાબ કરે છે એવું આપણે માની લઈએ. કારણ કે મને બધી ખબર ના પડે ને, એટલો નહીં, આપ ડાયવર્ઝન કરી રહ્યા છો. હું ડાયવર્ઝન નથી કરતો. હું કહું છું કે જે લોકો પગપાળા પરપ્રાંતિયો ગયા છે, 100% અવ્યવસ્થા સર્જાઈ છે. હું તમારી કેમ મહેશભાઈ, અવ્યવસ્થા માટે જવાબદાર કોણ? જે લોકો મોતને ભેટે એના માટે કોણ જવાબદાર? તમે જવાબ દેવાનો ભદ્રેશભાઈ, મને સવાલ મારો, હું હજી 2 શબ્દ બોલું ત્યાં તમે મને કાપી નાખો છો, હું જવાબ કેવી રીતે આપી શકું? જી જણાવો. સમજાવો તમે. તમારા જેટલો હોશિયાર હું ન હોઉં, હું માનું છું અને પબ્લિકલી માનું છું આ પ્લેટફોર્મ પરથી ભદ્રેશભાઈ. જી, જે અવ્યવસ્થાઓ થઈ છે એ પરપ્રાંતિયો જે પગપાળા ગયા છે એના માટેની થઈ છે, છતાંય પણ પ્રમાણિકપણે જ્યાં જરૂર પડી છે ત્યાં એમને ખાવા માટેનો, બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર ચપ્પલ નહોતા દીકરાઓ, નાના છોકરાઓના પગમાં, એને ચપ્પલ આપવાનો, એમને રાશન કીટ આપવાનો પ્રયાસ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સરકારે કર્યો છે. માત્ર ગુજરાતની અંદર જ આવું થયું છે એવું તો આપણે પણ આપણે ખાલી ગુજરાત પર ફોકસ કરીએ તો ગુજરાત બીજા નંબર પર છે. કેમ પગપાળા પરપ્રાંતિયો ગયા, અવ્યવસ્થા સર્જાય એટલા માટે સર્જાય છે કે કારણ કે જેટલી વ્યવસ્થાઓ હતી, આ મહામારી છે વૈશ્વિક મહામારી. પણ મહેશભાઈ, ટેસ્ટિંગ ને લઈને બી સવાલ ઉભા થાય છે. ટેસ્ટિંગ ને લઈને પણ સવાલ ઉભા થાય છે. પહેલા પગપાળાનું પૂછ્યું લે, પછી ટેસ્ટિંગ પર જાઓ. અને એટલા માટે જે વ્યવસ્થાઓ હતી ટૂંકી પડી છે, બધી જ વ્યવસ્થાઓ ટૂંકી પડી છે માનવામાં મને સહેજ પણ વાંધો નથી. હોસ્પિટલ થી લઈ વાહન સરકારની નિષ્ફળતા કહેવાય. બધી જ વ્યવસ્થાઓ સરકારી નિષ્ફળતા છે. મતલબ નિષ્ફળતા સ્વીકારી રહ્યા છો. ભગવાન ઉપરથી આવે તોય એક સાથે લોકો સરકારની નિષ્ફળતા માની રહ્યા છો મહેશભાઈ. સર હું સીએમ, આપ એ ચર્ચા ના કરતો, તર્ક ના આપશો કે હું સીએમ હોઉં પ્લીઝ. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે પ્રમાણિકતા મનસ્વીજી તમામ 66 લાખ લોકોને રાશન આપ્યું છે. ત્રીજા તબક્કાની અંદર શરૂ થાય છે. તમે જે ગણાવો છો ને, વાળાને રાશન આપ્યું છે. તમે જે ગણાવો છો તમારી મહેશભાઈ, તમે જે આંકડા ગણાવો છો તમારી ફરજ પણ છે ને કામગીરી પણ છે. જે લોકો નથી મળી શક્યા તો તમે એમ કહેશો કે મહેશભાઈ નિષ્ફળ છે. જે લોકો બાકી રહી ગયા છે એમનું શું? જે લોકોને નથી મળ્યો, લાભ નથી મળ્યો, એ લોકોનું શું? તમે શીખવાડો છો એવું હું બોલવાનો નથી. अरे હું શીખવાડू नहीं। महेश जी आपको क्या लग रहा है? महेश भाई जो बोल रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है कि उनका सरकार का दावा है
कि हमने इतने लाखों लोगों को ट्रेन में भेज दिया, इन लोगों को लेके हमने काम किया है। ગુજરાત એનો દાખલો છે, ગુજરાત એનો એમાં तो गुजरात आटली बड़ी महामारी में गुजरात को नंबर कया स्थान पर आपने ख्याल है ना महेश भाई, कया स्थान पर महेश भाई? आप महाराष्ट्र पर चर्चा करो છો, गुजरात બીજા નંબર પર છે। હજી જેટલું કોરોનામાં હજી જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે, આ વાત પણ હું સ્વીકારું છું, જેટલું કરીએ એટલું હજી ઓછું। મહેશ ભાઈ, કારણ કે નાગરિકો આ વૈશ્વિક મહામારી છે, મારા તમારા ઘરના ओके मनीष जी, क्या लग रहा है आपको सरकार के जो ये दावे हैं वो कितने आपको सही लग रहे हैं? क्योंकि वो तो वही बोल रहे हैं कि हमने तो काम किया, लेकिन जितना हो सकता है उतना हमने किया है। ये कोई जवाब है क्या आपका, लग रहा है, अगर व्यवस्थापक की बात करें? देखिए महेश भाई बहुत वरिष्ठ और बहुत ही समझदार प्रवक्ता हैं, तो वो कभी भी ना आपकी ना मेरी बातों में कभी फंसेंगे नहीं। पर बात यह है कि ये जो समय है ये अनप्रेसिडेंट समय है, जहाँ पे हमारे को एक अनप्रेसिडेंट लीडरशिप की जरूरत थी। और हम लोग ये बोलें कि सेंटर की जरूरत है या स्टेट की जरूरत है, ये जो भी है, गुजरात में लीडरशिप हमको नहीं दिखाई दी है। और जिस उम्मीद की हमको जरूरत थी, जो वाइब्रेंट हम गुजरात बोलते थे, वो बिल्कुल वाइब्रेंट नहीं है। इसमें देखिए, ये कोरोना जो है ना ही कांग्रेस, ना बीजेपी, ना ही अमीर, ना गरीब को अलग करता है, ये सबको लगता है। ये आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, हम लोग आज बहस कर रहे हैं, कल हम लोग शायद नहीं होंगे, कोरोना में हम लोग फंसे होंगे, ये अलग चीज है। पर बात ये है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था, होना चाहिए था, इस फोकस होना चाहिए था बीजेपी सरकार का, क्योंकि इसमें मैं कांग्रेस को नहीं मैं जवाबदारी कह सकता, कांग्रेस है ही नहीं 20-22 सालों से। लेकिन जिम्मेवार तो फिर सरकार को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सरकार को जिम्मेवार माना जाएगा। पिछली हर सरकारों को माना जाएगा। हेल्थ केयर फोकस पे गुजरात एकदम जीरो है। और गुजरात में जिस तरीके से हम लोग खुशी से रहते हैं कि गुजरात हमारा एक विकसित अगर प्रदेश की बात करते हैं, गुजरात हमारा वाइब्रेंट की अगर हम बात खुशी से करते हैं, हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात से हैं। पर इसी तरीके से अगर हम आज बोलें कि कोरोना में जो हमारी हालत है बहुत खराब है, तो ये दुख की बात है और बीजेपी को ये स्वीकारना चाहिए। देखिए भद्रेश भाई, तकलीफ कहाँ होती है? जब तक हम मानते नहीं है कि ये कुछ तकलीफ है या बीमारी है, तब तक हम लोग उसका इलाज नहीं कराएंगे। जब तक हमको पता ही नहीं है और हम ये बोल रहे हैं कि हमारे को कुछ नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, तो हम लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले लीडरशिप को मानना चाहिए कि लीडरशिप वीक है। सबसे पहले ये मानना चाहिए कोरोना एक वैश्विक बीमारी जो है, जो महामारी जो है, इसको लड़ना है। नहीं, कौन सी लीडरशिप? आप गुजरात की लीडरशिप वीक मान रहे हो क्या? बिल्कुल गुजरात की लीडरशिप वीक है, ये महेश भाई भी जानते हैं, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। गुजरात की लीडरशिप जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी है। अगर यही लीडरशिप, आप किसी और की बात मत करिए, आप राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की बात मत करो, आप यूपी के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप गोवा के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप बीजेपी की सरकार का बीजेपी की सरकारों से कंपेयर कर लीजिए और आप बता दीजिए क्या रिजल्ट है। यहाँ पे गुजरात के लोगों की गलती क्या है? गुजरात के लोगों ने 22 साल 25 साल बीजेपी को प्यार दिया, वोट दिया और उसके बाद आज वो मर रहे हैं। इसमें गुजरात के लोगों की गलती क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जवाबदेही में हमको क्या मिलता है कि कांग्रेस ने ये वादा किया था, कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने ये नहीं किया था। ये जवाब नहीं चाहिए। कांग्रेस ने नहीं किया या किया, उनका काम ही नहीं है। आउटकम क्या है अभी? आउटकम क्या मिल रहा है वो हमें? कांग्रेस को क्या, भद्रेश भाई, कांग्रेस को क्या जरूरत है बसों की? कांग्रेस को क्या जरूरत है पैसा देने की? कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो लेकिन पॉलिटिक्स खेल सकते हैं ना, वो तो पॉलिटिक्स खेल सकते हैं ना इस सिचुएशन में भी। देखिए पॉलिटिक्स कोई भी खेल सकता है, पर जो जिम्मेदारी है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो बेसिक जरूरतें की बात है, वो सरकार का काम है। और सरकार में जो है वो अगर कांग्रेस को अभी भी ब्लेम करेगा तो हम गुजराती जाएंगे कहाँ? हमारी जो विश्वास है सरकार के ऊपर, अब किस पे करेंगे आप बताइए? बिल्कुल सही बात है। जाके मैं बोलूंगा हमारे इलेक्टेड एमएलए कांग्रेस के नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के नहीं, तो कांग्रेस को गलती कहाँ बोलेंगे हम लोग? नहीं, कांग्रेस की गलती ये मान सकते हैं ना नागजी भाई? सवाल ये है कि सरकार कोई પણ નિર્ણય લે છે, ગલતી देखिए नहीं એમાં ખામી કાઢવાની વાત છે, એમાં ખામી કાઢવાની વાત છે નાગજી ભાઈ। સવાલ એ થાય છે કે એ વિજય નેહરાનો વિષય હોય કે મીડિયાને અત્યારે જે રીતે સોશિયલ મીડિયામાં ટ્વિટર દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે, આ વસ્તુ પર આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? કેમ કોંગ્રેસ એ વસ્તુ માટે આગળ ચર્ચામાં નથી આવતું? જ્યારે વિજય નેહરા નો મુદ્દો હતો ત્યારે પણ કોંગ્રેસે વાત ઉઠાવી હતી, પણ જ્યારે સત્તામાં બેઠેલા લોકો, પેલી કહેવત છે કે જેનો રાજા વેપારી એની પ્રજા ભિખારી, આજે આપણો વેપારી થઈ ગયા છે રાજા। આજે પ્રજાના પ્રશ્નો કોંગ્રેસ ઉઠાવી રહી છે અને સરકાર સુધી પહોંચાડે છે। બહુ સારી વાત કરી આપણા માધ્યમથી કે કોંગ્રેસ એની ભૂમિકા ભોગવી છે, ખરેખર સત્તાધારી પક્ષની ફરજ છે, જેમ આપણા બહુ સારી વાત કરી ડિબેટમાં। મારા દ્રષ્ટિથી હું માનું છું કે મહેશભાઈ જો હમણાં મારી વાતનો જવાબ આપશે, પણ એમને પ્રજા માટે શું કર્યું નહીં કે પ્રજા અત્યારે જે ક્રાઇમ આમ છે, પ્રજા અત્યારે બીજેપીના નેતાઓને ગોતી રહી છે। હમણાં તમે જુઓ સોશિયલ મીડિયામાં એવું આવ્યું કે કોઈ કોરોનાના
શિસ્તબદ્ધ પાલન કરતું હોય તો Okay. ગુજરાતના 26 લોકસભાના સાંસદો કરી રહ્યા છે. બિલકુલ દેખાણા નથી. આજે મહેશભાઈ સારા પણ વક્તા છે, માનું છું. નાગજીભાઈ, ગુજરાતની સ્થિતિ આવી નાગજીભાઈ, આવી ગુજરાતની સ્થિતિ કેમ જોવા મળી રહી છે? જેમ મનસ્વીભાઈ કીધું કે ગુજરાતીઓનો શું વાંક છે કે આટલી બધી ખરાબ પરિસ્થિતિ ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે? બહુ એટલે હું પોતે કહી રહ્યો છું કે સરકાર એકદમ ઘૂંટણીએ પડી ગઈ છે અત્યારે. આજે હું એમ માનીએ છીએ કે આ કોઈ રાજકારણની વાત હું નથી કરવા માંગતો, આ જી. બીમારી છે, પણ જી. સરકારની જે નૈતિક જવાબદારી હોય એમાં નિષ્ફળ નીવડી રહી છે. આજે 100% હું માનું છું કે ગુજરાતના નેતૃત્વ પરિવર્તનની જરૂર છે. આજે અંદરનો કટાળ એટલો બધો વધી ગયો છે કે ના પૂછો વાત. હું માનું છું કે નેતૃત્વ પરિવર્તનની વાત ના કરો નાગજીભાઈ. નેતૃત્વ પરિવર્તનમાં એક પત્રકારને રાતરોનો કેસ થઈ ગયો છે, આપને ખ્યાલ હોય તો. એ તો એ આ ભાજપની નીતિ જ રહી છે. હા, એટલે તમે નેતૃત્વ પરિવર્તનની વાત ના કરશો, તકલીફ પડશે. આ 100%ની વાત છે. હું તમારી વાતથી સંમત છું. કારણ કે જે પણ અવાજ ઉઠાવે છે, હાર્દિક પટેલ હોય કે પત્રકાર ભાઈ હોય કે અમારા જેવા હોય, દરેકના ઉપર શક્ય છે. મહેશભાઈ, હવે કોંગ્રેસને જવાબ આપતા સિવાય બે પરિસ્થિતિ પર જવાબ આપો મહેશભાઈ. કે એક તો ટેસ્ટિંગ કીટ હોય, પીપીઈ કીટ હોય, કે ટેસ્ટિંગ ઓછા થતા હોય, દર્દીઓ સાથે યોગ્ય વર્તન ન થતું હોય, સરકારી હોસ્પિટલ બેદરકારી. આની પર મીડિયા જવા દો, પ્રજા જવા દો, હાઈકોર્ટે પણ નોંધ લીધી ને હાઈકોર્ટે ઝાટકણી કાઢી છે આપની. અને હાઈકોર્ટે એક સમિતિ બનાવી છે જે 3 સભ્યોની છે, જે કદાચ આપણે સભ્યો ખ્યાલ હોય તો. એ લોકોને રિપોર્ટ ચેક કરવા માટે સમિતિમાં મૂક્યા છે. અને આજની તારીખમાં આપણે એક બીજી બાબત પણ કહી દઉં કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુઓ મોટો કરવામાં આવ્યો છે કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર જેટલા પણ મજૂરો માઇગ્રેન્ટ થઈ રહ્યા છે એ લોકોને ફ્રી કોસ્ટમાં, એટલે મફતની અંદર તેમને શેલ્ટર હોમ મળવા જોઈએ, ખાવાનું મળવું જોઈએ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ મળવું જોઈએ. આ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી ગઈ છે મેટર, અને ત્યાં સુઓ મોટો થયો છે. શું કહેશો મહેશભાઈ હવે આપ આ જે સવાલનો જવાબ? ભદ્રેશભાઈ, તમે જો વચ્ચે ના બોલો તો જ હું જવાબ આપું, નહીતર વાંધો નથી. એમ કહો કે ખોટું બોલે તો ભદ્રેશભાઈ પણ રોકે, હું પણ રોકી શકું છું. લોકશાહીમાં એવું કોઈને તમે બાંધી ના શકો વચ્ચે. તમે ખોટું બોલે તો સાંભળી લેવાનું. બોલો બોલો મહેશભાઈ. મહેશભાઈ જવાબ આપી દો. એમને સાંભળી લો ને પહેલા. નાગજીભાઈ વચ્ચે ના બોલતા. નાગજીભાઈ એમને જવાબ આપી દેવા દો. નાગજીભાઈ જવાબ આપી દેવા દો. મહેશભાઈ બોલો. ભદ્રેશભાઈ, મને છે ને આવી ડિબેટ ગમતી એટલા માટે નથી કે હું બહુ વિવેકપૂર્ણ ડિબેટ કરવા વાળો. હા, આક્રમક હોઉં છું, પણ હું બહુ વિવેકપૂર્વક ડિબેટ કરું છું અને વચ્ચે હું બોલતો નથી. એનો અર્થ એ નથી કે કોઈ વચ્ચે બોલે હું સહન. વાત સાચી આપની. જવાબ આપશો? બીજું કોઈ શીખવાડશે મને ને એવું હું બોલીશ એ કલ્પના. મહેશભાઈ જવાબ આપો પ્લીઝ. હવે મારે એ કરવું છે કે રાજ્યની સરકારે, મનસ્વીભાઈએ 2-3 વાત કરી કે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ રાજ્ય સરકાર ફેલ્યો છે. એ મનસ્વીભાઈ પ્રશ્નો ઉઠાવે એમાં મારી ના નથી. કેટલાક પ્રજાના પ્રશ્નો હોય એની મારી ના નથી. આજે પણ અમદાવાદની અંદર ક્યાંક નાની મોટી માનવીય ભૂલને કારણે કોઈ 1-2 કે કોઈ વ્યક્તિગત આપણને ખ્યાલ હોય એવા લોકો હેરાન પરેશાન થયા હોય તો એમની મારી ના નથી. આ વ્યવસ્થાઓ છે. આ વ્યવસ્થાઓમાં કદાચ લાખો લોકોને સગવડતા મળી હોય ને 5ને ન મળી હોય તો આવું બની શકે. મહેશભાઈ, લાખોમાં આંકડો છે અગવડતા માટે, લાખોમાં આંકડો છે. આપ એવું ના કહેશો અમારી પાસે મળી જાય. મહેશભાઈ પ્લીઝ, હું પક્ષની વાત નથી કરતો, કોઈ પક્ષની વાત નથી કરતો. મહેશભાઈ, તમે જે લાખોને સગવડતા આપી તો લાખો એવા પણ છે જે અગવડતા ભોગવી રહ્યા છે. જી, હું તમને આંકડા આપીશ તો તમે તરત જ વચ્ચે બોલશો, કારણ કે તમારો એ સ્વભાવ હું સુધારી નહીં શકું, મારો સ્વભાવ તમે નહીં સુધારી શકો. હું એ જ આપને કહેતો હતો કે 66 લાખ પરિવારોને ત્યાં સીધા પૈસા ગયા છે. એટલે તમે કહેશો તમારી સરકારનું કીધેલું જ ગયે, તો હું શું મહારાષ્ટ્રની સરકારનું અહીંયા ગાવા માટે બેઠો છું? એની તાળીઓ પાડવા માટે અહીંયા બેઠો છું? 66 લાખ લોકોના ઘરે કોઈ દલાલ સિવાય એના સીધા ખાતાની અંદર પૈસા ગયા છે. આ રાજ્ય સરકારે નથી કર્યું તો ત્યાં ઇટાલીથી આવી છે રાજ્ય સરકાર. ગુજરાત હાઈકોર્ટ ખોટી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ ખોટી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટનું નામ જ નથી લીધું. હાઈકોર્ટ પર તમે જવાબ નહીં આપતા. મારો જવાબ હતો હાઈકોર્ટ પર. હાઈકોર્ટ પર જવાબ એનો જવાબ આપીશ. તમે મને ડિબેટ કરવા માટે બોલાવ્યો તો મહેરબાની કરીને ડિબેટ કરો. પણ મહેરબાની કરીને સવાલનો જવાબ આપો ને તમે. હાઈકોર્ટ પર જવાબ આપો. તમે હાઈકોર્ટ પર સવાલ હતો મારો. મારો હાઈકોર્ટ પર સવાલ છે. હાઈકોર્ટ ખોટું કઈ કહી રહી છે? તમે જ પ્રશ્ન કરતા છો, તમે જ જવાબ આપો. હાઈકોર્ટ એક ખોટો સવાલ કરી રહી છે. સોરી ભદ્રેશભાઈ, મારો જવાબ પૂરો નહોતો તે પછી હું હાઈકોર્ટનો જવાબ આપવાનો તો સોરી. તમે બોલો ચલો હાઈકોર્ટ પર બોલો. નથી કરવો મારો જવાબ જ નહીં. મહેશભાઈ, આ ખોટી વસ્તુ છે. આ કઈ વર્તન નથી. ખોટી છે. પ્રજા જોવે છે. હા, જવાબ આપો. હા તો જવાબ આપો ને તમે. પણ એમાં બીજી બધી બાબતો ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. તમે, હું એ કહું છું કે ભદ્રેશભાઈ તમે જ પ્રશ્ન પૂછો, તમે જ જવાબ આપો. અરે જવાબ મારે આપવાનો તો તમે ડિબેટમાં ઇન્વાઇટ ના કર્યા. મહેશભાઈ, પછી ભલા માણસ આવું વર્તન શાના માટે કરો છો? હું જવાબ તાર્કિક સવાલોનો જવાબ આપો. તમે ખાલી તમે મારો જવાબ નક્કી કરેલો જવાબ આપશો. તમે નક્કી કરેલા જવાબ આપશો. બિલકુલ હું નક્કી કરેલો. એટલે સવાલ કોઈ બી પૂછાય તમે નક્કી કરેલા જવાબ આપશો એવું? બિલકુલ સવાલ કોઈ પણ પૂછાય. જવાબ છે. મારી પાસે જે જવાબ છે તમારે સાંભળવાની તૈયારી. નહીં. આ સાંભળો, લોકમંચનો કાર્યક્રમ છે, ભાજપની જાહેર સભા નહીં. તમારે પ્રજાના ઠીક છે. સમયની અવધિ મને પણ નડી રહી છે મહેશભાઈ, નાગજીભાઈ.
કારણ કે સવાલ કોઈ પણ પૂછવામાં આવે તો સવાલનો જવાબ હોવો જોઈએ, પણ સાથે ભાઈ, તમે right છો. તમારો અને ભાઈ બંનેનો આભાર. થેન્ક યુ. હોવા જોઈએ. થેન્ક યુ ભાઈ. થેન્ક યુ. સમાપ્ત કરીએ ચર્ચામાં. અગ્રેસભાઈ, તમે right છો. મિત્રો, લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.